Okay, very good morning, students. This is our continuation of the last class. We have to see about the fundamental theorem of homomorphism. So let us go to the proof of the theorem. So I'm going to share the screen now. Okay, the statement is here. The fundamental theorem of homomorphism on group. So the statement is let phi be a homomorphism of G onto G bar with the kernel K. Then G quotient K is isomorphic to G bar. This is statement. Now the proof starts here. So we have to write all the things necessary for the proof. So first we are writing let phi be a homomorphism of G onto G bar with the kernel K. Okay. Then K is a normal subgroup of G. Then G quotient K is a quotient group. So இதெல்லாமே நமக்கு already understood இல்லையா? Phi is a homomorphism and K is a normal subgroup. G quotient K is a quotient group. And we are defining a mapping sigma such that G goes to G quotient K. Okay. And then that sigma is defined as set of all elements in X goes to Kx. Sigma of X is equal to Kx for all X belongs to G. Then sigma is also a homomorphism of G onto G bar. Okay, sigma is a homomorphism of G onto G quotient K. Correction பண்ணிக்கலாம். So by lemma 2.7.1, G goes to G bar. This is the, let's see the diagram. This is a homomorphism and onto. Phi is a homomorphism and onto. Then sigma is also homomorphism. There exists a homomorphism between G to G quotient K. K is a kernel. Okay, now we have to define the final mapping. That is define psi such that psi miss ஆகுது, psi நம்ம எழுதிக்கணும். Okay, psi such that G quotient K goes to G bar defined by psi of Kg. Already I told you the elements in the G quotient K are in the form Kg. Okay, so psi of Kg is equal to phi of G. Okay, இந்த G barல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? G bar ன்னு சொல்லலாம் அல்லது phi of G ன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். அப்ப psi of Kg what is that? Equal to அல்லது goes to phi of G for all Kg belongs to G over K. So the mapping is here. So the elements of G goes to Kg, okay, in K G over K and phi of G in G bar. Okay. Therefore, நம்ம இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா we have three conditions. This G quotient K is isomorphic to G bar ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு முதல்ல இந்த psi நம்ம டிஃபைன் பண்ண மேப்பிங் psi is well defined ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் 1-to-1 on-to and homomorphism எல்லாமே ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? We can say this set is isomorphic to this set அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ ஒரு மேப்பிங் முதல்ல வெல் டிஃபைன்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்யணும்? We have to verify that two elements in the set டொமைன்ல எடுத்துக்கணும். அது வந்து என்ன ஆகுது? two element in the codomain also equal. நம்ம எப்படி 1-to-1க்கு ப்ரூவ் பண்றோமோ அதே கேட்டகரி தான் வெல் டிஃபைன்டுக்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்போ we have to take what is that? X is equal to y ன்னு எடுத்துக்கிட்டு we have to prove that f of x is equal to f of y. அப்படி ப்ரூவ் பண்ணா நம்ம f வந்து வெல் டிஃபைன்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதனால இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா G ஓவர் Kல, ஓகே, G quotient Kல ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறோம். See here, Kg is equal to Kg dash, where Kg dash belongs to G quotient K. இப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த G quotient Kல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரைட் கோசெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? G அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்ட குரூப், அதுல இருந்து நம்ம ஒரு மேப்பிங் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், தட் இஸ் G quotient K. ஓகே, அந்த K அப்படிங்கிறது கெர்னல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். கெர்னலோட ரைட் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய செட்டு தான் இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? இந்த Kg is equal to Kg dash அப்படின்னு எடுத்தோம்னா டூ ரைட் கோசெட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஆகுது. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இந்த சிக்மா மேப்பிங் ஹோமோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ கேஜில ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னு சொன்னா இங்க வந்து என்ன கேட்டகரி வரும்னு சொல்லி பார்க்கணும். இந்த கேபிட்டல் ஜில வந்து இந்த குரூப்ல கே இஸ் அ வாட் இஸ் அ நார்மல் சப் குரூப் அல்லது கெர்னல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல் எடுக்கும் பொழுது டூ ரைட் கோசெட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எடுக்கும் பொழுது அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் என்னவா இருக்கும்? ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டேஷ்னு எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஆனா நம்ம வந்து எய்தர் சில டைம்ல ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லாம இருந்து அதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இன்னொரு செட்டோட ரைட் கோசெட்ல இருக்க எலிமெண்டோட ஈக்குவலா இருக்கலாம்ன்ற கான்செப்ட் வரும் இல்லையா? ஓகே, அப்போ Kg is equal to Kg dash னா ஹோமோமார்பிசம்னா G is equal to G dash தான். But there is a chance of another also. Okay, that is this element may be equal to some other element. அப்போ இதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஈக்குவல் இல்லாம இருந்ததுன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் எழுதும் பொழுது G is equal to Kg dash அல்லது G dash is equal to Kg. One will be in the ரெண்டு ரைட் கோசெட்ஸ்ல ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னா அங்க என்னவா இருக்கும்? One will be in the right coset of other அப்படின்னு ஆயிடும் G. ஸோ அதனால இங்க என்ன எடுத்திருக்காங்க? ஸோ G is equal to Kg dash ஆயிடும்.
okay, where kg dash belongs to g over k. நம்ம அதை எது இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னா g is equal to kg dash என்ற கேஸ் எடுத்துக்கிறோம். g is equal to g dash வந்து அண்டர்ஸ்டுட் மாதிரி. அது எடுத்தோம்னா ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசத்திலேயே நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இந்த மேப்பிங்கை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இதை வந்து சப்சிடரியா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அப்ப இங்க இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் இங்க வரணும்னா நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இங்க இருந்து முதல்ல ஜி பார்ல இருந்து ஜிக்கு வந்துட்டு ஜி கோஷன் கேக்கு வரும். ஓகே, அதனாலதான் நம்ம இப்ப ஜிக்கு வந்து எலிமெண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஜி வந்துட்டு தான் நம்ம சை சொல்ல முடியும். இப்ப சை தான் வெல் டிஃபைன்டு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இதனுடைய ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறோம், ஜியோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அப்ப இங்க ஜி கோஷன் கேல இருந்து ரிவர்ஸ்ல வரும்பொழுது என்ன ஆகுது, டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா இங்கேயும் ஈக்குவலா தான் இருக்கணும். பட் தேர் இஸ் அ சான்சஸ் ஆஃப் அதர் ஆல்சோ. யூ சே தட் ஒன் எலிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி இந்த ரைட் கோசெட் ஆஃப் தி அதர் எலிமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேஜி டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இங்க. அது லாங் ப்ரூஃப் ஜி ஜி டேஷ் பிலாங்ஸ் டு ஜின்றதுனால இந்த கேஜி இன்டூ ஜி இன்வெர்ஸ் போடலாம். இப்போ கேஜி வந்து என்ன ஆயிடும், கேல இருக்க மாதிரி ஆயிடும். இப்போ ஜி வந்து கேல இருக்க மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால இந்த ப்ரூஃப் போட்டிருக்காங்க. பட் நம்ம we can say the explanation like this: if two right cosets are equal, elements in the right cosets are equal, then it will be true that g is equal to kg dash. Okay, அப்புறம் k belongs to kன்றது நமக்கு தெரியும். இப்போ இந்த g is equal to kg dash அப்படிங்கிறதுனால இந்த phi அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஹோமோமார்பிசம் சொல்லியிருக்கோம். அப்ப ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்யலாம், phi மேப்பிங் எடுக்கலாம். ஓகே, so phi of g is equal to what is it? Okay, so phi of g is equal to என்ன எடுத்திருக்கோம், phi of kg dash. Okay, then phi is a homomorphism அப்படிங்கிறதுனால this can be written as what, phi of k into phi of g dash. Okay, okay, this is that is equal to phi of k அப்படிங்கிறது என்ன, what is a image of kernel. kernelோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க போகும்னு சொல்லியிருக்கோம், ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டுக்கு போகும்னு சொல்லியிருக்கோம். therefore phi of k is becoming what, e bar into this phi of g dash. so identity element ஓட எதை பெருக்கினாலும் என்ன கிடைக்கும், phi of g dash தான் கிடைக்கும். therefore phi of g is equal to phi of g dash. so நம்ம இங்க g is equal to g dash எடுத்திருந்தா phi of g is equal to phi of g dash போட்டிருக்கலாம். so we are discussing the other options. okay, if one element is the equal of the other element in the other right coset அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். so phi of g is equal to phi of g dash. phi of g is equal to phi of g dash நம்ம வேற விதமா எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம், psi of kg is equal to psi of kg dash ன்னு எழுதலாம் இல்லையா. okay, that is implies what, psi of kg is equal to psi of kg dash. therefore psi is what, well defined ன்னு ஆயிடுச்சு. okay, இப்போ செகண்ட் வந்து we have to prove that psi is onto. psi is onto proof பண்றதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், we have to take one element in the codomain, அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் வந்து டொமைன்ல இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். okay, so for that we are going to take an element in the codomain. x bar belongs to g bar ன்னு எடுத்துக்கிறோம். okay, since phi is onto, phi வந்து ontoங்கிறதுனால இப்போ நம்ம நேரடியா g கோஷன் கேக்கு வராம நம்ம என்ன செய்யறோம், ட்ரையாங்கிள் நேரா phi யூஸ் பண்ணி ஜிக்கு வந்துட்டு சிக்மா யூஸ் பண்ணி g கோஷன் கேக்கு வந்துட்டு அதனால வந்து என்ன சொல்ல போறோம், we say that psi is onto ன்னு சொல்லி சொல்ல போறோம். அதுதான் வந்து இந்த மெத்தட். okay, since phi is onto, there exists an element g belongs to g such that phi of g is equal to x bar இல்லையா. okay, phi of g will be equal to x bar. psi of, and also we know that x bar belongs to g bar னா அதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கும், என்னது, psi of kg இல்லையா. x barன்றது எங்க இருக்கு, g barல இருக்கு. g barல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் psi of kg ன்னு சொல்லலாம். so psi of kg is equal to x bar and kg belongs to g quotient k. அதாவது என்ன சொல்ல போறோம்னா psi is onto அப்படிங்கிறதுனால ஓகே, ஒரு எலிமெண்ட் கரஸ்பாண்டிங்கா எக்ஸ் பாருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு ப்ரீ இமேஜ் என்ன இருக்கும், g இருக்கும். சின்ஸ் சிக்மா இஸ் ஆல்சோ ஆன்டுங்கிறதுனால g எங்க போகும், kgக்கு ஆன்டுவா போகும் இல்லையா. ஓகே, ப்ரீ இமேஜ் ஜியோட ப்ரீ இமேஜ் என்ன, வாட் இஸ் இட், ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் g, தட் இஸ் kg. அப்போ அதனால என்ன சொல்லிடலாம்னா எக்ஸ் பாருக்கு ப்ரீ இமேஜ் kg அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, அது டிரான்சிட்டிவ் மாதிரி, டிரான்சிட்டிவ் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். therefore psi of kg is equal to x bar and kg belongs to g quotient k, therefore psi is onto. then we have to prove that homomorphism. homomorphism இங்க வந்து மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்து தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். therefore we have to verify that what psi of kg into kf is equal to psi of kg dot psi of kf ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ரிவர்ஸா என்ன செஞ்சோம், let two elements kg and kf belongs to g quotient k. ஓகே, g quotient k ல ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அதனுடைய மேப்பிங்கை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல பண்றோம். ஓகே,
அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறோம். psi of kg into psi of kf என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கிறோம். psi of kg can be written as what? Phi of g. Psi of kf can be written as what? Phi of f. Okay. Since phi is a homomorphism, these two can be combined. Therefore, we can write this as what? Phi of g into f. Okay. Homomorphism padi. Appo phi of any number can be, any element can be written as what? Psi of k into that number. இல்லையா? So, appo psi of kgf ன்னு எழுதலாம். Okay. Therefore, psi of kg, psi of kf is becoming what? இப்போ psi of kgf அப்படிங்கிறது kg into kf ன்னு எழுதலாம். So, psi of kg into kf. Therefore, homomorphism is satisfied. Psi is a homomorphism of g quotient k onto g bar. Similarly, இப்போ last condition நம்ம 1 to 1 மட்டும் prove பண்ணணும். இந்த 1 to 1 prove பண்றதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து well defined லே ஈக்குவல் எடுத்து prove பண்ணிட்டதுனால இப்போ நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த குரூப் ஜில வந்து ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஓகே இ. ஓகே அந்த கெர்னல்ல வந்து ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் தான் இருக்கு. அதே போலதான் ஜி கோஷன் கேலையும் ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இருக்கு, இ மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இந்த என்டையர் செட் என்ன ஆயிடும்? 1 to 1 ஆயிடும். ஸோ அதனால அந்த கான்செப்டை நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம். ஓகே டு ப்ரூவ் தட் psi is 1 to 1 we show that the kernel of psi is the unit element. ஓகே psiக்குமே கெர்னல் என்ன வருது? அந்த கேங்கிறது யூனிட் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அதுல அப்படின்னு சொன்னோம்னா போதுமானது. ஓகே see here. So the unit element of G quotient K is equal to K நமக்கு தெரியும். Let the kernel of psi be. அப்போ kernel of psi K psi அப்படிங்கிறது எப்படி வரையறுக்கிறோம்? Set of all elements in the G quotient K whose image goes to E bar. Okay அப்படிதானே kernelோட வரையறையே அதுதானே. Set of all elements whose image is what? Identity element. அப்போ வந்து set of all elements in G quotient K எப்படி இருக்கும்? Kg ன்னு இருக்கும். அப்போ K psi அப்படிங்கிறது set of all Kg belongs to G quotient K such that psi of Kg is equal to E bar. Okay. இப்போ நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம். Kg belongs to K psi. ஒரு எலிமெண்ட் இந்த செட்ல எடுக்கிறோம். Okay. If psi of Kg is equal to E bar, then show that Kg is equal to Ke is equal to K ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போறோம். Okay. அப்போ psi of Kg is equal to E bar இருந்ததுன்னா phi of G is equal to E bar. அப்போ phi of G அப்படிங்கிறது by definition of psi. Okay, psi of kgங்கிறத நம்ம phi of g ன்னு எழுதலாம். ஓகே இந்த phi of g by definition of kernel of phi of g லாம் வந்து e bar போனது அப்படி சொன்னா set of all elements. அப்ப அந்த gன்றது என்னவா இருக்கும்? equal to k வா இருக்கும். ஓகே அப்ப g is equal to k வா இருந்ததுன்னு சொன்னா ஓகே g is equal to k வா இருந்ததுன்னா kg is equal to k. ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி transitive இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் வர மாதிரி g barல இருந்து g quotient k க்கு வராம நாம என்ன செய்றோம்? g barல இருந்து g க்கு வந்துட்டு G ல இருந்து என்ன செய்றோம்? G bar K க்கு வரும். சோ அப்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? G எல்லாம் K ன்னு ஆயிடுச்சு. அப்ப Kg is equal to என்ன ஆயிடும்? K ன்னு ஆயிடும். Since K is a subgroup அப்படின்றதுனால ஓகே that is kernel of psi is the unit element. அப்ப யூனிட் எலிமெண்டா தான் இருக்க முடியும். that is K is equal to Ke of G quotient K. Therefore 1 to 1 is true. Okay. Therefore psi is an isomorphism of G quotient K onto G bar. G bar K is isomorphic to G bar, that is G quotient K. We are writing symbolically this G quotient K is equal to G bar அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறோம். So this is one of the important proof. Already I told you fundamental theorem of homomorphisms on groups. Okay, algebraல வந்து நிறைய fundamental theorems இருக்கும். Fundamental theorems அப்படின்னு சொன்னா these are the main concept of the entire unit ன்ற மாதிரி அர்த்தம். Okay, very basic theorems இது கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கும். Okay, not only here, in all the other titles also. Fundamental theorem of ring, vector space அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே அதனால வந்து இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கலாம். Now let us go to the next one. Okay, simple group. A group is said to be a simple if it has no non-trivial normal subgroup. ஒரு குரூப் வந்து இது ஒரு 2 mark definition. Okay, has no non-trivial normal subgroup. No non-trivial அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்? So it is trivial only ன்னு அர்த்தம். அப்போ if it has a trivial normal subgroup இருந்ததுன்னா no non-trivial subgroup, then the group is said to be simple group. Okay, அப்போ வந்து trivial subgroup மட்டும் இருந்ததுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு பேரு simple groupன்னு சொல்லி நாம ஒரு வரையறை கொடுக்குறாங்க. இது only definition மட்டும்தான். அடுத்ததுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம், இது நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே so இப்போ lemma, let phi be a homomorphism of G into G bar with kernel K. For H bar is a subgroup of G bar. Okay, அப்போ H barன்றது ஒரு G barல இருக்கிற ஒரு subgroup. And H be defined by the set of all X belongs to G. H எப்படி define பண்றாங்க?
x belongs to G such that அதனுடைய image phi of x goes to h bar. So இங்க நமக்கு வந்து ரெண்டு செட் மட்டும் தான் இருக்கு, G and G bar. அது connected by the mapping phi, அது homomorphism. G ல வந்து kernel K இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம G barல h barன்ற ஒரு சப்குரூப் இருக்கு. அப்புறம் ஹெச்ங்கிற சப்குரூப்னு சொல்லல, ஹெச்ன்ற ஒரு செட்டை வந்து நம்ம ஜில டிஃபைன் பண்றோம். இப்போ இந்த ஃபாலோவிங் ப்ரூஃப் எல்லாம் சொல்லணும். ஹெச் வந்து ஒரு சப்குரூப்னு சொல்லணும். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, இந்த கோடொமைன்ல வந்து ஒரு சப்செட் வந்து குரூப்பா இருக்குதுன்னா அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் இங்க குரூப்பா இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ ஹெச் கண்டைன்ஸ் கே. ஓகே, ஹெச் கண்டைன்ஸ் கே அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஹெச்ன்றது என்னது, இந்த ஹெச் டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட ஹெச் வந்து என்னது, which is also k is also subset of this h ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். kன்றது என்ன, கெர்னல் ஆல்ரெடி அந்த g ல இருக்குது. மூணாவது என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், h bar is a normal in g bar. அந்த கொடுக்கப்பட்ட செட் h bar இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நார்மல் சப்குரூப் இன் g bar. then h is a normal in g. ஓகே, அப்ப h bar நார்மல் சப்குரூப்பா இருந்தா h நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். நாலாவது ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், moreover the association sets up a one-to-one mapping from the set of all subgroup of G bar onto the set of all subgroup of G. Okay, இது வந்து G bar ன்னு போட்டுக்கலாம். இது என்ன அர்த்தம்னா, there exists a one-to-one, okay, one-to-one mapping from set of all subgroup of G to subgroup of G bar ன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒரு ரெண்டு குரூப் ஒரு ஃபைன்ற மேப்பிங் இருக்கு, அதுக்கு சப்குரூப்ஸ்லாம் இருக்கு, சப்குரூப்ஸ்க்கும் ஒன்-டு-ஒன் இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 4 ப்ரூஃப் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து 5 மார்க்ஸ் தகுந்த மாதிரி they will question us. Okay, either first 2 parts இல்ல second 2 parts இல்ல ஒரு பார்ட் மட்டும் கூட நம்ம கேட்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, H is a subgroup of G ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணலாம். Before that, so let us see the diagram given here. அப்போ உனக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். See the diagram பார்த்துட்டு ப்ரூஃப் பாரு. So G and G bar, they are the groups, they are connected by the mapping. What is that, phi is a homomorphism. ஓகே, அப்புறம் இங்க ஒரு சப்குரூப் இருக்கு, இது வந்து H. நம்ம இங்க அடுத்த ப்ரூஃப்காக இவங்க எல் பார்லாம் எடுத்திருக்காங்க, நம்ம இங்க ஒரு சப்செட் இருக்கிறத அர்த்தம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து H பார்ன்ற ஒரு சப்குரூப் இருக்கு, அதுக்கு ப்ரீ இமேஜா என்ன இருக்குது, ஹெச்ங்கிற ஒரு சப்செட் இருக்குது. முதல்ல இந்த சப்செட்டை நாம சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்ல வந்து கே இஸ் ஆல்சோ ஏ சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும், செகண்ட் கண்டிஷன். ஓகே, தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், which is நார்மல் சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த ஹெச் வந்து இட் இஸ் ஏ நார்மல் சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபோர்த் கண்டிஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், இந்த ஹெச்சுக்கும் ஹெச் பாருக்கும் இடையே ஒரு 1-to-1 மேப்பிங், ஆல் த சப்குரூப்ஸுக்கு இடையே ஒரு 1-to-1 மேப்பிங் இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ let us go to the proof. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, we have to prove that H is a subgroup அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ முதல்ல ப்ரூஃபுக்கு என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் எழுதணும் இல்லையா. So let phi be a homomorphism of G onto G bar with the kernel K and H bar be a subgroup of G bar. இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. Define H is equal to இதுவும் கொடுக்கப்பட்டது. X belongs to G, set of all X belongs to G such that phi of X belongs to H bar. அதனுடைய இமேஜ் எங்க இருக்கு, H barல இருக்கிற மாதிரியான செட்டோட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து H. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, X belongs to H இருந்தா if and only if phi of X belongs to H bar ன்னு தெரியுது. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட், இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. இப்போ ஜென்ரலா நம்ம K is a subset of H தான் இருக்கும், ஏன்னா இது ப்ராடர் செட்டு. ஏன்னா எல்லா எலிமெண்டோட இமேஜஸையும் phi X goes to phi of X ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஆனா K அப்படிங்கிறது என்னது, only it goes to what ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட். அப்ப இது சின்ன செட்டா தான் இருக்கும். K is a subset of H. So இப்போ let X belongs to K, ஒரு எலிமெண்ட் வந்து K ல எடுக்கிறோம். ஓகே, then phi of X என்ன ஆகும், phi of X will be equal to E bar. E bar is an identity element of G bar. ஓகே, since H bar is a subgroup of G bar, okay, அப்போ என்ன இருக்கும், E bar belongs to H bar ல இருக்கும். அப்போ E bar belongs to H bar னா that is phi of X belongs to H bar by 1. What is that 1 பாரு, X belongs to H இருந்தா phi of X belongs to H bar. அப்போ இங்க so E bar belongs to H bar ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், phi of X belongs to H bar. அப்போ X belongs to H ன்னு ஆயிடும் இல்லையா. ரிவர்ஸ் ஆர்டர் படி நம்ம செட்டே அப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். அப்போ வந்து X belongs to K ன்னு எடுத்தோம். We proved that X belongs to H, therefore என்னது, K is a subset of H ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். Now let us prove the original set. That is H is a subgroup of G. ஒரு சப்குரூப் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், what is it, closed and inverse exist ஆனாவே போதும், அது சப்குரூப்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ let xy belongs to H, ரெண்டு எலிமெண்ட் நாம H ல எடுக்கிறோம்.
then phi of x phi of y belongs to h bar. Okay, அதோட இமேஜஸ் h barல இருக்கும், அந்த சப் குரூப்ல இருக்கும், டொமைன்ல கோடொமைன்ல இருக்கிற சப் குரூப். ஓகே, since h bar is a subgroup of g bar, ஓகே, அங்க வந்து நம்ம சப் குரூப்னே சொல்லிட்டோம். அப்போ வந்து ரெண்டு எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் என்ன இருக்கும், அது க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். therefore phi of x into phi of y belongs to h bar. phi is a homomorphism அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம், phi of x into y ன்னு எழுதிடலாம். so phi of x into y belongs to h bar since phi is a homomorphism. அப்போ அதனுடைய இன்வெர்ஸ் இமேஜ் எங்க இருக்கும், xy belongs to h ன்னு இருக்கும். அப்போ therefore which contains, okay, x into y belongs to h அப்படிங்கிறதுனால closure property is true. Similarly we can prove that the inverse also. இல்லையா, x belongs to h ன்னு எடுக்கிறோம், அதனுடைய இமேஜ் phi of x belongs to h bar ன்னு வந்துரும். since h bar is a subgroup of g bar ங்கிறதுனால okay, phi of x inverse belongs to h bar ஆ இருக்கும். இல்லையா, phi of x belongs to h bar ஆனா phi of x inverse belongs to h bar ஆ இருக்கும். இந்த phi of x whole inverse நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ப்ரூஃப் பார்த்திருக்கோம்னா phi of x inverse அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஓகே, that is belongs to h bar. அப்போ வந்து x inverse எங்க இருக்கும், h ல இருக்கும். so x inverse belongs to h, therefore inverse exists, hence h is a subgroup of what is it, g. okay, now third condition we have to prove that let h bar be a normal subgroup of g bar. We have to prove that h is also a normal subgroup of g. normal subgroup க்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படினு சொன்னா we have to prove that what g inverse hg, the result இருக்கு இல்லையா, g inverse hg belongs to h ன்னு prove பண்ணனும். ஓகே, சோ இப்போ நாம முதல்ல என்ன செய்யலாம், g belongs to g and phi of h belongs to h. okay, and phi of g belongs to g bar and phi of h belongs to h. so அப்ப நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் g ல எடுக்கிறோம், அந்த ஏனா அது ப்ராடக்ட் பண்றதுக்காக. அப்ப phi of h வந்து எங்க இருக்கும், h barல இருக்கும். ஓகே, phi of g வந்து g barல இருக்கும். ஓகே, since h is a normal subgroup of g அப்படிங்கிறதுனால since h is a, அத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணனும். we are going to take, so let us take the multiplication. இது வந்து h இல்ல h bar, கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். since h bar is a normal subgroup of g ங்கிறதுனால phi of g whole inverse into phi of h into phi of g belongs to what, h bar, by the definition of normal subgroup. okay, so அப்ப இது வந்து normal subgroup in definition படி முன்னாடி வந்து phi of g inverse, பின்னாடி phi of g, இங்க வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இன் h bar, இந்த இடத்துல h bar ன்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, இங்க h bar, இதெல்லாம் h bar, இங்கேயும் h bar. ஓகே, இந்த phi of g whole inverse அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி எழுதலாம், phi of g inverse phi of h phi of g belongs to h bar since phi is a homomorphism. okay, since phi is a homomorphism, இது என்ன செய்யலாம், மூணையும் வந்து குரூப் பண்ணி எழுதிடலாம் இல்லையா. சோ அப்ப g inverse hg belongs to h bar, therefore அதனுடைய ப்ரீ இமேஜ் எங்க இருக்கும், g inverse hg belongs to h ன்னு ஆயிடும். இந்த ஃபார்மேட் இருந்தாலே g inverse hg அல்லது g inverse இருந்தாலே நம்ம h என்னன்னு சொல்லிடலாம், a normal subgroup அப்படின்னு சொல்லிடலாம். therefore h is a normal subgroup of g. for fourth condition, so to prove that there is a one-to-one correspondence between the set of all subgroup of g bar and the set of all subgroups of g which contains k. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு one-to-one மேப்பிங் வந்து set of all subgroup of g to g bar இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, சோ அப்ப அதுக்கு சப்போஸ் நம்ம வந்து சில சப்செட்டை நாமளே அஸ்யூம் பண்ணுவோம், அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். ஓகே, இது தனியாவே 5 மார்க்ஸ். ஓகே, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபுல்லாவே கேட்டா 10 மார்க்ஸ்ல கேட்கணும். இந்த ப்ரூஃப் மட்டும் can be asked for the 5 mark question. so இப்போ அந்த ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். fourth one, suppose that L is a subgroup of G with K contain L. அதாவது K is a subset of L மாதிரி Lங்கிற ஒரு சப்செட்டை நாம வந்து G ல எடுக்கிறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது வந்து let L bar, இது கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சில டைம் I bar மாதிரி ரைட்டிங்ஸ் இருக்கும், பட் it is not I bar, it is L bar. இங்க L எடுத்தோம்னா அது கரஸ்பாண்டிங்கா L bar எடுப்போம் இல்லையா, முன்ன H bar எடுத்த மாதிரி, அதே போலதான். so this is L bar is equal to set of all x bar belongs to G bar such that x bar is equal to phi of L, L belongs to L. அந்த L ஓட இமேஜஸ் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் x bar. முதல்ல நாம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா, இந்த L barங்கிறது G baroட சப் குரூப்னு சொல்லி முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ரீ இமேஜ்க்கு வர முடியும், அப்பதான் 1-to-1 இருக்குன்னு சொல்லி வர முடியும். ஓகே, அப்ப L bar சப் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும், as I said earlier, நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், க்ளோசர் அண்ட் இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். for that we are going to take two elements, x1 bar x2 bar belongs to L bar. அப்ப x1 bar அப்படிங்கிறது phi of L1 and x2 bar is equal to phi of L2. okay, see here,
ஓகே L is நம்ம இங்க சப்போசட்னே கொடுத்துட்டாங்க. சப்போசட் L is சப்குரூப்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ அந்த ப்ரீ இமேஜ் வந்து சப்குரூப்னாவே இருக்குது. இதை நம்ம சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்றோம். ஓகே ரைட். இப்போ வந்து x1 bar x2 bar belongs to L bar. அதனால x1 bar is equal to phi of L1 and x2 bar is equal to phi of L2 for some L1 L2 belongs to L. இப்போ நாம பெருக்கலாம் x1 bar into x2 bar that is equal to what? Phi of L1 into phi of L2 that can be written as phi is a homomorphism அப்படிங்கிறதுனால phi of L1 L2 ன்னு எழுதலாம். ஓகே L1 L2 belongs to L since L is a subgroup நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே அப்போ phi of L1 L2 அப்போ L1 L2 belongs to L அப்படிங்கிறதுனால phi of L1 L2 belongs to L bar இது. ஓகே அப்போ again phi is a homomorphism அப்படிங்கிறதுனால phi of L1 into phi of L2 belongs to L bar ன்னு வரும். அப்போ that is what? x1 bar into x2 bar also belongs to L bar. Similarly நம்ம inverse proof பண்ணலாம். It is also obvious. If then x bar is equal to phi of L for some L belongs to L. L belongs to L a subgroup of G ன்றதுனால L inverse exist ஆகும். இப்போ phi of L inverse எங்க இருக்கும்? L barல இருக்கும். அதை எப்படி எழுதலாம்? Phi of L whole inverse belongs to L bar ன்னு எழுதலாம். That implies what? X bar inverse belongs to L bar. Therefore inverse exist ஆகுது. Therefore hence what? L bar is a subgroup of G. Okay. Now let L any subgroup of G which contains K. Okay. And let L bar is equal to X bar belongs to G bar such that X bar is equal to phi of L and L belongs to L. கொடுக்கப்பட்ட சிட்டியை திரும்ப எழுதுறோம். Thus L is a subgroup of L bar is a subgroup of G bar. Okay. இப்போ நம்ம இந்த 1-to-1 ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்க தான் நம்ம ஆக்சுவல் ப்ரூஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ எல் பார் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டை எடுத்துட்டோம். இது எல் பார் தான். தஸ் எல் பார் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி பார் தான். இது கொஞ்சம் இந்த பார் நிறைய மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா லெட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் பை ஆஃப் ஒய் பிலாங்ஸ் டு எல் பார். அதோடைய ப்ரீ இமேஜ், அதாவது எல் பார்ல இருக்கிற ஒரு செட்டோட ப்ரீ இமேஜ் இங்கே எடுக்கிறோம். எல் பாரோட ப்ரீ இமேஜ் மாதிரி. அப்போ கிளியர்லி என்ன ஆயிடும், இது கொஞ்சம் எப்பயுமே ஜென்ரலா ஆன் டூன்றதுனால நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த ப்ரீ இமேஜ் செட் பெரிய செட்டா இருக்கும். Clearly L is a container equal to T and T is a subgroup of G. Okay, we claim that L is equal to T proof பண்ணா அது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணா 1-to-1ன்ற மாதிரி ஆயிடும். அதான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். ஓகே, ஆனா வந்து ப்ரீ இமேஜ்ன்றது செட் எப்பயுமே ஜென்ரலா என்ன இருக்கும், பெரிய செட்டா இருக்கும். L is what is it contained in T. T தான் பெரிய செட். அது T எங்க இருந்து வந்ததுன்னா இதனுடைய ப்ரீ இமேஜ்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். L பாரோட ப்ரீ இமேஜ். The set of all y belongs to G such that phi of y belongs to L bar. Okay, அது ஒரு புது செட்டை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக என்ன செய்ய போறோம், லெட் டி பிலாங்ஸ் டு டி. ஓகே, டி பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் டி. இந்த செட்டில் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். டி பிலாங்ஸ் டு டி இம்ப்ளைஸ் வாட், பை ஆஃப் டி பிலாங்ஸ் டு எல் பார்ல இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, அப்போ பை ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பிலாங்ஸ் டு எல் பார். ஓகே, அப்போ பை ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எல் ஃபார் சம் எல் பிலாங்ஸ் டு எல். ஓகே, அப்போ பை ஆஃப் டின்றது என்ன இருக்கு, ஏதேனும் ஒரு எல்லுக்கு வந்து டெஃபினிஷன் படி ஈக்குவலா இருக்கும். அதே சம் அதர் எலிமெண்ட். இப்போ அது என்ன செய்யலாம்னா phi of t into phi of L inverse. ஓகே, ரெண்டு பக்கமும் L inverse phi of L inverse ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் தட், ஹோமோமார்பிசத்தின் படி L into L inverse ஆயிடும். அது வந்து E ஆயிடும், phi of E. L inverse எங்க இருக்கும், G ல இருக்கும். phi of E-ன்றது E bar ஆயிடும். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன இருக்கு, phi of T phi of L inverse. அதை திரும்ப நம்ம இப்படி எழுதிடலாம், T L inverse is equal to E bar. அப்ப T L inverse என்ன ஆயிடும், belongs to K. இங்கேயும் நீங்க கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. T L inverse L இங்க காணும். ஓகே, T L inverse இது T L inverse belongs to K. ஏன்னா ஒரு இமேஜ் வந்து E பாரா இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த எலிமெண்ட் எங்க இருக்கும், கெர்னல்ல இருக்கும். கெர்னல் ஆல்ரெடி a subset of L ன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, அப்ப அதனால நம்ம இனிஷியலா எடுத்துக்கிட்டது பாருங்க, T belongs to T ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, K is a subset of L ன்றதுனால T L inverse belongs to L ன்னு இருக்கும். அப்ப இந்த T-யும் எங்க இருக்கும், L ல இருக்கும். ஓகே, அப்போ நாம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம், அப்போ வந்து T L inverse that is L belongs to L a subgroup of G, T belongs to L. அப்போ T belongs to T ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனா இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம், T belongs to L ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம். Therefore T is a subset of L. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துக்குள்ளே L is a subset of T ன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அது வந்து இன்வெர்ஸின் கான்செப்டின் படி ஓகே அந்த ப்ரீ இமேஜ் செட் எப்பயுமே டாமினன்ட் செட்டா இருக்கும். அப்போ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆயிடுது, L contained in T and T contained in L அப்படிங்கும் பொழுது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா L is equal to T ன்னு ஆயிடும். ஓகே, hence there is a 1-to-1 correspondence between the set of all subgroups of G bar and the set of all subgroup of G which contains what is that, K. Okay, so with this we are stopping here. Okay, any doubt you can ask. Today we have seen fundamental theorem of homomorphism and some
theorems on the proving the mapping between subgroups of a group to the another subgroup of a group. Okay, other proof on it. So we have a limited time. Any doubt you can ask within a minute. So we have only one theorem left for to complete this unit. So in the next class we will complete this one unit and we will have a revision of this entire second unit. As usual, we are going to conduct a test on this. Okay. No doubts, anybody? We will meet in the next class. I am going to end the meeting. You can go to the next class. Bye.